डोंगरे जी महाराज कथा में एक संत पुनीत का एक फॉर्म आया था 26, उसमें वो लिखा था पॉइंट, क्या 26 आप पालते हैं तो आप अच्छे हैं, और कितना कम है तो ये आप सुधार करने का है। अगर आप मानव है तो ये 26 को आप पालन करने का। तो उसमें मैंने 24 तो बराबर सही था, 2 में मेरे को रॉन्ग लिखना पड़ा, मैं नहीं कर सकता। एक था कि मैं किसी को लांच रुश्वत दूंगा नहीं, उसमें एक पॉइंट था कि मैं लूंगा नहीं, इसमें तो मैंने राइट किया, मगर दूंगा नहीं, क्योंकि हमारे को सूरत से बंबई जाने का है तो टीटी को तभी 10-15 रुपया देना पड़ता था, तो हम बोल नहीं सकते कि नहीं दूंगा, क्योंकि ये लाइफ थी। और दूसरा था कि हम फॉरेन की कोई चीज यूज नहीं करेंगे, फॉरेन तो मैं जाता था तो यूज करनी पड़ती थी, तो 2 में मैंने रॉन्ग किया था। ये मानवता है। तो मैं यही बोलता हूं कि झूठ बोलने से पैसा मिले, इससे गलत कोई बात ही नहीं है। पैसा तो अपना भाग्य में होता है, तो कभी भी कहां से भी कितना भी अढळक मिलता है, अढळक। और जब भाग्य में नहीं होता कितना भी आवे चले जाते हैं, उसका रास्ता है। क्योंकि लक्ष्मी जी है ने, आपने फोटा देखा लक्ष्मी जी का, कभी बैठा हुआ फोटा लक्ष्मी जी का नहीं होगा, लक्ष्मी जी का फोटा खड़ा हुआ रहता है। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो चली जाती है। संपत्ति ऐसी है, लक्ष्मी ऐसी है, चंचल है। अगर जो उसको बराबर ट्रीट नहीं किया, धर्म नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, मॉरल वैल्यू नहीं क्रिएट किया, तो वो चली जाती है। सरस्वती बैठी रहती है, कहां भी सरस्वती का खड़ा फोटा हम कम देखेंगे, तो सरस्वती आप में है, सरस्वती तो बैठी रहेंगी जीवन पर, वो कभी कहीं नहीं। वो तो जब हम किसी को ज्ञान देंगे तो बढ़ेगा। तो सरस्वती बैठी होती है, लक्ष्मी जी खड़ी रहती है। तो पैसे के लिए कभी भी झूठ नहीं सोचने का, झूठ नहीं करने का। और आपको जान के आनंद होगा कि पूज्य डोंगरे जी महाराज बोलते थे, संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूर है, पाप करने की नहीं। तो यही उनका सेंटेंस हमारा हृदय में रख के हमारा डायमंड मार्केट में ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर गलत बोले हैं तो हम बिजनेस छोड़ देवे पूरा। क्योंकि आपको तो मालूम नहीं है, डायमंड मार्केट को मालूम है, जिसके साथ व्यापार किया, वहां हमारा ओपन चैलेंज है। तो पैसे के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो भाग्य में होती है। जेह ना भाग्य में जे समय जे लख्यू तेह ने ते समय तेज पहुंचे, ग्रंथ गड़बड़ करी बात न करी, जेह ने जे गमे तेने पूजे। ये गुजराती में नरसई कवि थी गया, कवि नरसई मेहता, उसने ये गाया है। આજે આપણે પ્રોત્સાહન વિશે વાત કરવાના છીએ। આપણને જો ખરેખર કોઈની જરૂર હોય તો તે છે સ્વયં પ્રોત્સાહનની, ખાસ કરીને ત્યારે કે જ્યારે લોકો પોતાના કારણો માટે કાર્ય કરે છે। તમારા તે કાયમ માટે પાલન કરવા યોગ્ય પ્રોત્સાહન છે। યાદ રાખો કે સૌથી મોટો પ્રોત્સાહક છે તમારો વિશ્વાસ। આપણે આપણી જાતમાં એ વિશ્વાસ ઊભો કરવો પડશે। આપણું કાર્ય કે વર્તન માટે આપણે જ જવાબદાર છીએ। જ્યારે વ્યક્તિ જવાબદારીનો સ્વીકાર કરે છે ત્યારે બધું જ નિખરી જાય છે, ગુણવત્તા, ઉત્પાદકતા, સંબંધો અને સમૂહ કાર્યો। તો અન્યને પ્રોત્સાહિત કરવાના કેટલાક પગથિયા છે। પ્રથમ તો વ્યક્તિની હાજરીની નોંધ લો, બીજું સન્માન આપો, ત્રીજું છે કે સારા શ્રોતા બનો, ચોથો પડકાર ફેંકો, પાંચમું છે કે કાર્યને રસપૂર્ણ બનાવો અને છઠ્ઠું પગથિયું છે અન્યને મદદરૂપ થાઓ। આ ઉપરાંત પ્રોત્સાહન કરે તેવા કેટલાક પરિબળો છે, જેમાં વણજોઈતું વિવેચન, નકારાત્મક વિવેચન, જાહેરમાં અપમાનિત થયાની લાગણી, નિષ્ફળતા કે તેનો ડર, સફળતા કે જે ગ્રંથિ આપે છે, ચોક્કસ હેતુની ઉણપ, સ્વમાનનું નીચું સ્તર,
અગ્રતા ક્રમની ઉણપ, જાત માટે નકારાત્મક નોંધ, કાર્યાલયનું રાજકારણ, અયોગ્ય માવજત, દંભ, વિચારધારા ધોરણો, વારંવારનો બદલાવ, હક વિનાની જવાબદારી. હવે વાત કરીએ હંમેશા પ્રોત્સાહિત કેવી રીતે રહેશો. તો તેના માટે સફળતાની વાતો વાંચવી, પ્રોત્સાહક કેસેટો સાંભળો, વ્યાખ્યાનો સાંભળો અને વાતચીત કરો. ઇન્ટરનેટ પર સારી ચેનલો અને સારા વિડીયો જુઓ. હકારાત્મક અભિગમ ધરાવનાર લોકો સાથે સંપર્કમાં રહો. સફળ લોકો સાથે સંપર્કમાં રહો, મળો, તેમને સાંભળી આરામ કરો. અમુક વખતે રમતો પણ રમો. તમારી જાત માટે અમુક વખતે સમય ફાળવો. માતૃભારતી પર વાર્તા લખો, લોકોને બોલાવો, સારા વિષય પર વાતો કરી સારું વાંચન કરો. હવે આપણે સવારે વહેલા ઉઠવાના ફાયદા વિશેની વાત કરીશું. તો વહેલી સવારની તાજી હવા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે તેવું આપણા વડીલો પાસેથી સાંભળતા આવ્યા છીએ. પરંતુ વહેલી સવારે ખૂબ જ સારી ઊંઘ આવે છે અને પથારીમાંથી ઉઠવાનું પણ મન થતું નથી. તો આવી સ્થિતિમાં મન મક્કમ બનાવીને વહેલી સવારે ઉઠતા હોય તો ઘણા ફાયદા થઈ શકે છે. આવા ફાયદાની જાણ તમને હોવી જ જોઈએ. તો વહેલા ઉઠવાથી આપણી પાસે સમય વધે છે, ઉતાવળ કરવી પડતી નથી, કસરત માટે પણ પૂરતો સમય મળે છે અને સવારે વહેલા ઉઠી કસરત, યોગ, વોકિંગ સહિતનું કાર્ય પણ કરી શકીએ છીએ, જેનાથી આપણા શરીર સાથે સારો પ્રભાવ પડશે અને સમય મળવાથી ઓફિસે જવા માટે દોડધામ કરવી પડતી નથી. તો ચાલો સવારે વહેલા ઉઠવાના ફાયદા શું છે તે હવે જાણીએ. તો સવારનો સમય દિવસનો સૌથી શ્રેષ્ઠ સમય હોય છે અને તમે તરોતાજા અનુભવ કરો છો. વહેલા ઉઠવાથી ભરપૂર સમય મળે છે, પરિણામે કોઈને કામે ઉતાવળ કરવી પડતી નથી. સવારના સમયે તમે વિચલિત થયા વગર જ કોઈ પણ કામ ઝડપથી પૂરું કરી શકો છો. આખા દિવસનું પ્લાન ઘડી કાઢવામાં પણ વિચારી કરી શકો છો અને સવારના સમયે માનસિક રીતે ખુશનુમા અનુભવ કરો છો. તો સવારનો નાસ્તો કરવાનો સમય મળે છે. વહેલા ઉઠવાથી આરોગ્યપ્રદ નાસ્તો બનાવવાનો સમય મળી જાય છે અને જે લોકો વહેલા ઉઠે છે તેમને પરિવાર સાથે નાસ્તો મહત્વપૂર્ણ આહાર છે. જો તમે દિવસની શરૂઆતમાં જ કરો તો ખૂબ સારી ઉર્જા આપે છે, માટે વહેલું ઉઠવું જોઈએ. ઘણી વખત સવારનો નાસ્તો સ્કીપ કરવાની ફરજ પડે છે, જેથી દિવસે ભૂખ લાગે તો આપણે ગમે તેવું ખાઈને પણ ભૂખ શાંત કરીએ છીએ, જે સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે અને તણાવ મુક્ત દિનચર્યા પણ મળે છે. વહેલા ઉઠવાથી તમને આખા દિવસનો પ્લાન બનાવવાનો સમય મળે છે. આગોતરી યોજના બની હોવાથી કામ પૂરું કરવામાં ઉતાવળ કરવી પડતી નથી. પરિણામે તમે તણાવ મુક્ત રહો છો. આ ઉપરાંત તમે વહેલા ઉઠો છો તો તમારી પાસે એટલો સમય હોઈ શકે છે, તે સમયનો તમે ઉપયોગ તણાવ મુક્ત રહેવા માટે કરી શકો છો, જેનાથી તમને શાંત રીતે કામ શરૂ કરવામાં મદદ મળશે. આ ઉપરાંત રાત્રે સારી ઊંઘ આવે છે, કારણ કે વહેલા ઉઠનારા અને રાત્રે વહેલા સૂઈ જાય છે. સવારે વહેલા ઉઠવાથી આદતની સારી રાતે ઊંઘ આવે છે, જેના કારણે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. સકારાત્મકનો સંચાર થાય છે. સવારે વહેલા ઉઠવાથી તન અને મનમાં સકારાત્મક સંચાર આવે છે, જેના કારણે જે લોકો વહેલા ઉઠે છે તેઓ થોડો સમય માટે નહીં પરંતુ જીવનભર માટે ખુશ રહે છે, તેવું એક સંશોધનમાં પણ સામે આવ્યું છે. અને દરરોજ કસરત કરવાનો સમય મળે. સવારે કસરત કરવી ખૂબ જ સારું માનવામાં આવે છે, જેમાં શરીર અને મન તંદુરસ્ત રહે છે. સવારે કસરત કરવાથી શરીરમાં બુસ્ટ પણ થાય છે.